जय जगन्नाथ। आदि छुआ आलोचना करिवा ग्राम देवती माने आस्था न छाड़िए। बुझीगला ना? मालिका शास्त्र मन रखी था, ये भयभीत हेबार शास्त्र नुह, आम मान को सचेतन करेबार शास्त्र। बुझीगला ना? जमती भेंगा बाबा भविष्यवाणी करना एवं नाट्रोडामस सी जेमिति भविष्यवाणी करछंती तांको सहित ताल देई उत्कल रे बा उत्कल भूखंड रे पंचसखा माने मध्य भविष्यवाणी करछंती एवं सेमाने कहिछंती अमक वर्ष या घटिबो ना नहीं, किंतु पंचसखा माने कहिछंती अमक वर्ष अमक मास अमक दिन ही या घटिबो। तेणु आमे माने समस्ते वर्तमान देख भेंगा बाबा नाट्रोडामस एमानक कथा को आमे ग्रहण करुचे, कारण तांकर प्रोग्राम सबू नेशनल चैनल सब आसुची ना नहीं, किंतु आमे उत्कलिया देख ओडिशावासी आमे पंचसखांकर बाणी को अनुसरण समस्ते करू नाहु। जेमिति कहती गाँ कन्या सिंगाणी नाकी सेमती दीपतल कौन अंधार। जगतर नाथ जगन्नाथ, जे जगतर नाथ स्वयं जगन्नाथ, जहा देहरे ब्रह्मांड पूरी कहती नहीं। मार्कंड जिते बेले प्रलय जल आसला मारकंडे भासी जाउथिले कल्पवटर कल्पवटर पत्र कौन है गोटे छोटिया छुआ से शोईथिला, मारकंड को सी उद्धार कले एवं निज गर्भरे कौन कले धारण कले। से जो छोट छुआटी ना हूँ पुरुषोत्तम। श्रीक्षेत्र आगरू पुरीर अन्य ना थिला कौन पुरुषोत्तम क्षेत्र। जावत जगत तावत कल्पवट, कल्पवट केबे सृष्टि बोली तार किसी प्रमाण नाही। जगन्नाथ संस्कृति नथिला किंतु कल्पवट ही थिला, कारण अनंत प्रलय जेतेबेले हैला सेतेबेले मारकंड ऋषि कौन हेले से पत्र को कौन करथिले आश्रा मध्य करथिले। जेतेबेले मारकंड ऋषि की पुरुषोत्तम रूपक जगन्नाथ उदर रे पुरई देले मात्र 10 आंगुल छुआटी, से देखुछंती तांको उदर भीतर ब्रह्मांड माळ माळ, जाको हमर भागवत रे कहंती ब्रह्मांड माळ माळ होई जालोम कोपे विराज। स्वयं जगन्नाथ जहाँ कर गुण जस कीर्ति गान करिया बहुत कष्ट, से कहती कवि को बरसे ज्ञानी को छमासे, भूल कहलु ज्ञानी को बरसे कवि को छमासे मूर्ख भाई कहीं। जगन्नाथ संस्कृति उपर कल्चर है से कहते गोटे ज्ञानी लोक जदि वो जगन्नाथ संस्कृति उपर अनुसरण कले करे मिनिमम ताको किछि जानिबा को वर्षे लागिवो। आ गोटे कवि गोटे जन लेखक सी यदि जगन्नाथ संस्कृति उपर किछि लिखा चाहिए जगन्नाथ को देखा मिनिमम 6 मास लगे पड़ो से जानापी। मूर्ख पाइबे कहीं, मूर्ख मान जगन्नाथ संस्कृति उपर किछि जानिपारे नहीं। ये जो जगन्नाथ संस्कृति जगत को कौन कर चेतना देछि, जी स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ असरण शरण रक्षण महाबाहु तांको ठारू ये पंचसखा मान कौन होते आविर्भूत होते।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଇ ହେଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ? ନର ଦେଇ। ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହା, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସମୟରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହବ। କୋଉ ନଦୀ ହବ? ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ନଦୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖ, ଅତୀତରେ ଆମ ଛୁଆବେଳ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, 40-45 ବର୍ଷ ତଳ, 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ସବୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନିଶା ଅର୍ଥରେ। ଅନେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ରାତିରେ କିଛି ନଥିବ, ଗୋଟେ ଆଲୁଅ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାହିଁ। ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବାବା, ଆଉ ସିଏ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଆଗରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହନ୍ତି, କଳଉ 10 ସହସ୍ରାଣି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ, ତଦାର୍ଦ୍ଧେ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା, ତଦାର୍ଦ୍ଧେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ବୁଝଟି ମଉସା? କଳଉ 10 ସହସ୍ରାଣି, କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗ ଆୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୋଗ କରିବ 10,000 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ 5,000 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, କଳିଯୁଗର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ବା କଳିଯୁଗର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହନ୍ତି, କଳଉ 10 ସହସ୍ରାଣି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ, କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଦିନୀ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଳୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ହେବ। ତଦର୍ଦ୍ଧେ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା, ତଦର୍ଥେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନି ସ୍ଥାନ। 10,000 ବର୍ଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତଦର୍ଦ୍ଧେ, ତାର ଅଧା, ଯେତେବେଳେ 5,000 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ଶୁଖିଯିବ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଆଉ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ଫେରି କିଏ? ସେ ବଢିଆ କଥା ମନେ ରଖିଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା। ଭଗୀରଥଙ୍କ ପୁଅ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା। ତମେ ପ୍ରାଚୀ ମହାତ୍ମା ପଢିବ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ନଦୀ, ଗୋଟିଏ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ପ୍ରାଚୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ବୈତରଣୀ। ମନେ ରହିଲା? ପ୍ରାଚୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଗଙ୍ଗା। ସଂସାରରେ ଅନେକ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ହଉଛି ଅନେକ ନାଁ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରେ ବଳି ଠାରୁ 3 ପାଦ ଧାନ ନେଇ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲା ପରେ ଶିବ କ'ଣ କଲେ? ଆସିକି ପ୍ରାଚୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଟାରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାଚୀ ଜଳ ଲାଗିଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ ଧାର ଧାର ହେଇ 3 ଧାର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ 3 ଧାର କ'ଣ ନା? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ବୁଝି ହଉଛି? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ। ସେଇଠୁ ପ୍ରାଚୀ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ। ପ୍ରାଚୀ ମହାତ୍ମା ତମେ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ବ୍ୟାସଦେବ। ସେ କହିଲେ, ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ହର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନୀର, ଜଟା ଜୁଟରୁ ସମଝାଳ ପଡ଼ି ହୁଅଇ ପ୍ରାଚୀନୀର, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ନାମ ସେ ବହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମକକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀ ସଦୃଶ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ସଦୃଶ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ। ସିଏ ହେଲା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଠୁ ଆଇଲେ କ'ଣ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ହବ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯାଇ ସ୍ତୁତି କଲା କାହା ପାଖେ? ପ୍ରାଚୀ ଯାଇ ସ୍ତୁତି କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁ ସହିବି, କଳିର ପାପ ଭାର ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ପ୍ରାଚୀକି। ଯେତେବେଳେ ଘୋର କଳି ହେବ, ତମେ ସେତେବେଳେ ଲୁକାୟିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ଅଧିକାର ପାଇବ। କିଏ ସେ? ବୈତରଣୀ। ତମେ ଦେଖ, ବ୍ୟାସ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, କଳौ 10 ସହସ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ, ତଦର୍ଥେ ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା, ତଦର୍ଥେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ କଳିର ଆୟୁ ହବ, ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୁକାୟିତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୋତି ହେଇଯାଇନି? ଆଉ ଅଛି? ତଦର୍ଥେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ, ବାସ୍ତବ ମତରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଦେଖା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କ'ଣ? ଆଖି ଥାଇକି କଣା। କେଉଁ କାଳେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କର ଏହା କେତେ ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟର ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିବନି ନା? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ, ପ୍ରାଚୀ ଲୁଚିଯିବ ବା ପୋତି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।